ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਲੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। Lakhvir ji, thank you again for coming on the show. Thank you so much. It's as always, it's amazing sharing Gurmat Vichara with somebody who I have sensed has a very deep search within, an inner search, an inner journey. Because the questions you put across are not ordinary questions. They are basically, to begin with, your own internal search for the divine, for the spark within you that all of us have. Sab mein jyot hai soe, tis de chanan, sab mein chanan ho. So I commend you that you're on the path of Sikhi to learn, to grow, to flourish, and to realize the Guru Sikhi through Gurmat Vichara. So thank you for having me back on the podcast. Thank you so much, Lakhvir ji. ਇੱਥੇ ਮੈਂ funny ਚੀਜ਼ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ usually when I have this very intriguing questions, today my deep questions ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, the first person that I go to is my husband. Before we're doing this podcast, right? ਮੈਂ ਆਪਣੇ husband ਤੋਂ questions ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਕਿ he's a busy guy, right? And the only time we talk about these topics is before going to the bed or when we're out on dinner dates and stuff like that. And he takes like time to process what I've asked, and he's like, just give me a moment, just give me time to think through this. And the second time is I ask him like before going to the bed, and he thinks through the questions and he falls asleep. So I never get to have his point of view. And I'm like, I'm so glad कि मैं podcast करना शुरू किते हैं, so that now you don't have to deal with my questions. I have to ask all these questions to my guests now. So In fact, the reason why he goes to sleep while you're asking the questions is because it's a very positive thing he does, because sometimes you got to sleep over something, to literally think over it in depth. But before that, I need to put my mind, because there are deeper quests, and they come out in the simplest of questions. And the simplest of questions are the deepest of them. And the deeper you go, the longer it should take for us to understand the nature of that question. Because once you reach the depths, that's where the beauty is. So never rush wisdom. Wisdom takes its time. And but as long as we remain committed to it and loyal to it, the answers will come in one form or another. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। This is my first podcast ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਿਫੋਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗੇ in a way that ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ thinking ਸੀਗੀ, ਜੋ power of his thoughts, the way that he was thinking
was way beyond ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਅਤੇ ਉਹ ਏਰਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ? ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਖਾਲਸਾ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ? ਨਾਨਕ ਨੇ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ? 240 ਵਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਸੀ, ਧਰਮ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਜਲਦੀ ਬਲਦੀ ਸੜਦੀ ਤੜਪਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਹਿ ਬਠਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨੇ ਆਏ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੀਸਰ ਮਜ਼ਹਬ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸਿੱਖੀ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ 1 ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦੇ 3 ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬਣ ਗਿਆ
ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਚਾਰ, ਹੈਲਪਲੈਸ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਧਰਮ ਧਰਮ ਸੌਂ Hmm. ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਤੇ। Hmm. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, Hmm. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਵੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ੁਲਮੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਪੁਕਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੀਗੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ। ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਦੋ Hmm. ਜਿਹੜੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। Hmm. ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। Hmm. ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਦੂਜਾ ਲਾਚਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਵੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ एकजुट, मानस की जात सब एक है पहचान वो। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। Hmm. ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ। ਸਿੱਖੀ ਬਣਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਧਰਮ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖੇ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ Hmm. ਕੁਦਰਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਖੋਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ।
ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਹਿਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਉਹ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਜਪ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਤੱਕ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 10 ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਪਾਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚਾਈਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੀ ਦੌਰ ਰਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਕਈ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਨਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਉਹ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੋਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਹੋਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਬਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਲੱਗ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਗਨ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿਆਗਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਧਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ, ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੋਟੀ ਹੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਖੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਖੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਟਕਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਆਹ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਉਹ ਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਜੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ, 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਗਏ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ, ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ,
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਆਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਲਕ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸਭ ਮੇਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। It is a way of living, way of life. ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਰੱਬੀ ਗੁਣ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ। ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਦਲ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀਨੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ, ਬਿਰਧ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ।
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਦਾਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ? ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਭਰੈ ਤਿੱਥੇ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਮਾਨਵਤਾ ਤੜਪਦੀ ਸੀ। ਹੂੰ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਹੂੰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰੀ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਇਹ ਹੈ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਚਾਰ ਤੇ, ਨਿਹੱਤੇ ਤੇ, ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਆਪ ਬਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਅਸੀਂ ਲਾਚਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜੇ? ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਬਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾੜਨਾ ਬਣਾਈ, ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੁਰ ਕੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਬਾਮੂ ਨਾਨਕਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੂੰਗੂ ਬਾਮੂ, ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਮੂੰਗੂ ਰੱਬ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਓ। ਬਾਮੂ ਨਾਨਕਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਆਏ, ਇਹ ਹਲੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਅਫਰੀਕਨਸ ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸੀ, ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਫਰੀਕਨ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੇ। ਵਾਓ। ਜੋ ਅਸਥਾਨ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਛਕਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। This is crazy. ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿਰਫ ਅਰੇਬੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ, ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਿਪਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰ ਕੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਵੱਖਰੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਿ ਕੌਣ ਭਲਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ? ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਨੇ ਆ? ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ का ਇਹ ਪੀਰ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੀਰ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੀਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਬਿਯੋਂਡ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੈਰ ਚੰਗਿਆਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਸਾਕਤ ਕੀ ਬਿਦ ਨੈਨੋ ਡੀਠੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌੜਾ ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸੱਚਾਈ, ਚੰਗਿਆਈ, ਗੁਣ ਕੌੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ, ਵਿਕਾਰ, ਮੰਦੇ ਕੰਮ, ਮੰਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਿਖਿਆ ਮਿੱਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਖੇਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਨ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਧਰਮ, ਸਿੱਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ਼ਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਗਾਵਤੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਅੰਜਾਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸੰਭਲਣਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ, ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ।
ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪੜਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣੀ ਰੱਖ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁਣੀ ਛਕ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਗ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ, ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਭਲਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨੋ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੀਰਘ ਰੋਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇਗਾ। ਮਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਉਦੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਆ ਕਰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੋਂ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਡੁਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਏਗਾ? ਦੱਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਾਫਲ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਜੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਰੁਮਾਲੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੂਤ ਪਲਿੱਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਣ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਜਨਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਇਨ ਸਿੱਖੀ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹਿਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਕਸੈਸਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਰੂਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਛਿਮ ਛਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਛਿਮ ਛਿਮ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਆਮ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ। ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਂਗੂ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 240 ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੋਤ ਤੋਂ ਜੋਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ 10 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਵੋ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬਿਰਥੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਾਨਕ ਸੁਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 240 ਵਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 240 ਵਰੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਰਿਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ 240 ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇਹ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤਗਣ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਇਹ ਸਭ ਮੁਕਾਮ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਾਇਰੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੀਏ, ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਜੋ 240 ਵਰੇ ਲੱਗੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਮਾ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਗਣਨਾ ਬਣੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ I would like to end the podcast and ask you ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ। Hmm. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ Hmm. ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਖਸ਼। ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਉੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਰਵੇ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਰਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਮਿਕ ਇਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਉਹੀ ਗੰਦੇ ਮੀਤ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਲੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਹੈ? ਆਇਓ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ? ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਸਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਖੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ।
ਗੁਰਮਤ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।